أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم إحساني فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم الباقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات 7 تنتزم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله كل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا في السر والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نفس كخافف الغرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فقد وقسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق واغتنم هم آدم إدريس نهودنا صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدعوية عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أبل الشبى ولا نعلم تفصيل عشرهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير رقيب وكذا عتيد ملك أقربة تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر وجب مما على مكلف من وجب نبينا محمد وأرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف يتسم وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة أمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طريق وطائر لزين زين لقب آدم إبراهيم من سوريا وأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة
فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهم السبطان فضلهم يلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذات الرضية عن 99 وفاة المصطفى النبي المصطفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة ابن وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات بقية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات كذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لكرسي يدرى وقال إسرائيل خروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما كيف والإفصال وافترى عليه 5 بعد 50 فرا وقال والأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء وفاز صدق لنسلك له وبالعروض الصدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناجم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير والآل وكل مرشدي حدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاصا عمان ونفعل لمن بها قد اشتغل آياتها من جندي عهد الجمال تاريخها للحي غر جمالي سميتها علينا العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها علينا العوام من واجب في الدين بالتمام أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله القادر الأول العاقب القريب لا تعرض ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فنبي وجود المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد الوحيد قادم بالدعاء بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سمعات تنقسم فقدرة الإرادة سمع البصر حياة العلم كلام السماء وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي قضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من أراضيه وإن نفسك في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فخذ 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحب وقدم وآدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب وهارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدعوية عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملائكة
على كل ذي بلا أب وأم لا أكل شربا ولا نوم لهم تغسل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عادل ملك ورضوان كذا أربعة من كتب تفسيرها تقال موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصروف الخليل والكريم فيها كلام حكى بالعليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباب واجب مما على مكلف بواجب نبينا محمد ورسلا للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده كة أمينة وفاته بطيبة مدينة أربعين وعمره قد جاوز 60 وسبعة الأولاد فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بزيد لا يلقب آتاه إبراهيم بسوريا وأمه ماريا الكبرية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر بالمرء رب الجامع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السلطان فضله جلي فزينب وبعدها رقيا وأم كلثوم ذاك الفضية عن اسم نسوة وفاة المصطفى ولدنا فاخترنا النبي المكافى عائشة وحفصة وسوداء نات ورملة هند وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات كذا وقبل إبراهيم النبي الإسراء بمكة الليالي كرسي يدرى وبعد إسرائيل مروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف والمرصاد واختار عليه خمس بعد 50 فرق بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء بتصديق له وفى أهله وللعوام سهلات ميسرة نذير تلك أعمال المرزوق بين النبي الصادق المسلوق والحمد لله وصلى سلم على النبي الخير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من خير حتى يرتدي وأسأل الكريم إخلاصا أمان ونفع كل من بها قد اشتغل أبيات رميز بعمل الجمل تاريخها بحي كبر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول على
الخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تلتزم وقدرة الإرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر فجائز بفضله وعدله كالكل كل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضه بغير نفس كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب كفر خمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق وغتنم هم آدم إدريس نوح هود ما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تزا شعيب هارون موسى واليساء وذكر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وإبراهيم ونحويا عليهم الصلاة والسلام وعليهم علامات الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أكل شبا ولا نوم لهم تقسيم عشر منهم وجبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عليم مالك وارث ومهتدى أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها وإنجيل على عيسى والفرقان على خير الملا والسرور القليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما دعا الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي واجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أخوه عبد الله عبد المطلب وحسيب عبد المال في ينتسب وأمه أمينة الزهرية والله حليمة السعدية مولده بمكة أمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وحي 40 وعمره تجاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطير بزين زين لقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه ماريا قبطية وغير إبراهيم من خديجة أنزلت فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك فضية عن اسم نسوة وفاة المصطفى قلنا فاخترنا النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة إذ وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته
صفيات ذات ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وقبل الإسراء عروج السماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف والحصار وافترى عليه 5 بعد 50 فرا وبلغته مات بالإسراء وفرد 5 بلا ابتراء وفات صديق بالأسلك له وبالعروج السلك وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلات ميسرة ناجم تلك أحمد المرزوق من يتمن الصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من بخير حديث يتلي وأسأل الكريم وإخلاص العمل ونفع كل من فيها قد اشتغل أبيضها ميز بعد جملي بر جملي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام.
Lelelele apa ha? Allah Akbar. Halo. Ya bih halo. Kapan lagi? Ada lu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Tulis dulu kan? Tulis. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likul limumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun bi fadlihi. Nak tengok dulu ke nak tulis dulu? Tu, pilih. Kalau tulis dulu, nak tulis sudah, lepas tu kau baca. Kalau nak tengok dulu, we faham. Baru kau tulis. Tu. Tak sihat tulis lagi sekali dengan dengar. Ia tak masuk juga, masuk sekerak. Masuk sekerak, hati duduk dengan tulis. Linga tu dengar geloleh. Ia tak masuk juga. Tu dah. Tengok dulu tak apa. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun, dan bermula perkara yang harus. Benda yang harus. Sebut kata benda yang harus apa? Benda yang boleh berlaku, boleh tidak berlaku. Benda yang patut dua-dua pihak. Patut sungguh pun boleh, patut berlaku, patut tidak berlaku. Boleh dua-dua. Nak jadi, orang panggil nak berlaku, nak sungguh benda tu, nak ada benda tu pun tak apa. Tak ada benda tu pun terima. Ni di segi akal ni. Jaizun ni pada akal. Tu jaizun tu kena kata wa jaizun ay aqlan. Dek kecek hukum akal. Bukan jaiz hukum syarak. Bukan jaiz dengan makna boleh buat, boleh tinggal, tak ada berdosa. Bukan makna tu. Dan bermula perkara yang harus. Jaizun ay wa amrun jaizun. Takdir amrun mari jadi mausuh bagi jaiz. Bermula perkara yang harus. Harus aklan pada akal. Yakni perkara yang akal nampak dua-dua belah. Akal nampak dua-dua pihak. Sungguh pun nampak, tak sungguh pun nampak. Berlaku pun nampak, tak berlaku pun nampak. Ada pun nampak, tak ada pun nampak. Tu. Nampak dua-dua pihak. Tulis itulah wa amrun jaizun, dan perkara yang akal nampak kedua-dua pihak. Tu kata-kata gitu. Bermula perkara yang akal kita nampak kedua-dua pihak. Dikatakan amrul jaizun, benda yang haram. Kata haram di sini ai fi haqqillah taala, pada diri Allah Taala. Maknanya bila akal kita suluh pada hak zat Tuhan, suluh pada zat Allah Taala, kita nampak mari kata boleh jadi, boleh, sungguh boleh tak, boleh ada, boleh tak. Boleh tak ada. Lagu tu. Bermula perkara yang harus ia, dan boleh ada dan atau tiada ia, boleh patut sungguh, patut tidak, pada dua-dua pihak, pada hak Allah Ta'ala tu. Gapo dia? Wa istiqna. Benda yang harus pada pihak Allah Ta'ala tu, pada hak Allah, pada zat, hak bermakna zat, pada hak Allah Ta'ala, ialah
tarkul likulli mumkinin ka fa'lihi. Ialah tarkun at-tanwin iwadun anil mudhafi ilaih. Tanwin ganti daripada mudhafi ilaih. Maknanya apa? Takdir mudhafi ilaih mari. Ai tarkuhu ta'ala, harus pada hak Allah Ta'ala ialah benda yang harus. Ni reti kata jaizul mubtada tarkun khabar. Reti dah kata mausuh bagi jaiz itu bukan sifat, kena ke perbuatan, kena ke amrun. Tu bukan sifatun, bukan kena ke sifat dak. Tarkun ni masdar hadas. Reti kata jaizun ni kembali kepada masalah fa'lul, bukan kembali kepada sifat zat. Bermula yang harus iaitu ialah tarkuhu ta'ala, meninggal olehnya oleh Allah Ta'ala. Tuhan tinggal ke apa? Likulli mumkinin. Allamu zaidatul fil maf'ul. Lam zaidah, jadi lam harfun jar hak zaidah. Ada majrur saja, muta'allaq tak ada, makna tak ada. Seolah maknanya ai tarkuhu kullu mumkinin. Itu maksud gitu. Meninggal oleh Allah Ta'ala, meninggal akan tiap-tiap benda mungkin. Tinggal berlaku tiap-tiap benda mungkin. Tiap-tiap benda mungkin ya tinggal. Bukan tinggal benda mungkin, tinggal buat kalam tu atau jalih hazah mudhaf pula tu. Likulli mumkinin ai li fa'li kulli mumkinin, taklif fa'lu mari. Tarku tu tarkul fa'li, jaga ibarat ni. Fa'lul mumkini, ya kalau kita mulai kita Arab ke bekat dengan masalah sarah ni, dia kata fa'lul mumkini au tarkuhu. Nah tu, jaga juga tu. Fa'lul mumkini au tarkuhu, membuat benda mungkin atau tinggal nyo dah merojak mana? Sekali guna yang nak rojak pada mungkin. Buat benda mungkin atau tinggal benda mungkin. Bukan tinggal benda mungkin. Tarkul fa'li. Tarkul fa'li. Tinggal buat tinggal buat. Kita kata buat tepung. Tinggal tepung, bukan tinggal tepung, tinggal buat tepung. Tinggal buat tak bagi tak buat. Gerti tak? Nak buat tepung ini. Tu. Buat. Kalau tinggal tepung lupa ni tinggal tepung. Buat tepung, buat tak sudah tinggal. Tu tinggal tepung. Dok buat dah, tapi tinggal. Hak ni tak buat dimula lagi. Aku nak buat tepung hari ni, buat roti hari ni. Duk kira siap dah. Tak ada. Tak sebuat. Maka tak sebuat tu orang panggil apa? Tinggal buat. Jaga. Kalau itu sini pun sepatu. Tarkul likulli mumkinin, yakni tarkul likulli mumkinin. Meninggal oleh Allah Ta'ala akan membuat, tinggal buat kulli mumkinin, buat akan tiap-tiap benda mungkin. Tuhan tak saya buat benda mungkin. Tak saya buat zat, tak saya buat pohon kayu, tak saya buat matahari, tak saya buat bulan, tak saya buat langit, tak saya buat pos kargo. Apa dia kata? Boleh ni, harus bagi dia. Harus. Boleh. Tadi paksa apa? Hak dia. Dia nak tinggal, hak dia. Dia tak sewa di mulut. Tak ada apa. Tu dia. Tu. Habis itu, tinggal akan tiap-tiap benda mungkin. Tinggal fa'li kulli mumkinin. Bila sebut kata kulli mumkinin, semua masuk. Karena isim nakirah tu. Kullu idafah kepada isim nakirah memberi faedah umum afrad.
Tak sama dengan kullu. Bila idhafat kepada isim makrifah memberi pada umum ajza, umum juzuk. Kullu rajulin ay kullu fardin min afradir rajul. Kullu rajuli ay kullu juz'in min ajza'ir rajul. Makna tu. Kalau itu kullu mungkinin, kullu fardin min afradil mungkin. Tiap-tiap satu daripada segala afrad dan satu-satu bagi benda mungkin. Sebut kata benda mungkin, afrad je banyak. Banyak. Benda mungkin ni orang panggil lafakulli. Lafakulli. Bila lafakulli terbenar di bawah lafaz tu beberapa afrad yang banyak. Ada Zai, ada Ummah, ada Allah, beri pala. Apa macam kau? Hatta Nabi mari. Tu benda mungkin saja. Hak di sini ulama yang kira mari ni. Mu'tazilah dia nafi hak ni. Sabit tu dia bukan nafi. Jadi seolah tak jadi perhukum wajib. Atas Allah Ta'ala. Hatta Nabi mari wajib. Tu. Wajib kan hatta Nabi mari. Hatta Nabi mari tu bukan benda haruh bagi Allah Ta'ala dah. Wajib tu akan datang. Tilik kot tu pula dah. Dia ada kira dia. Tu. Sebab tu dalam Kharidah kata irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin. Bukan kata wajib, tafaddulun wa rahmatun lil alamin. Limpah kurnia dia, bukan paksa atas diri dia. Tu. Hatta Nabi. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bi mahdil fadli. Dalam Jawharah kata. Hatta Rasul mari, bukan kata wajib, semata-mata limpah kurnia dia. Dia kira habis. Dia kata. Tu. Ni maksudnya amr afrad bagi benda mungkin tu banyak. Di bawah tu hak jadi kita faham mari semua harus bagi Allah Taala. Dia nak bagi pahala kepada orang yang buat jahat boleh tak? Boleh. Apa salah dia nya? Kita duk semaya hari-hari khabar-khabar yang ambil buah neraka, apa hukum? Harus boleh. Apa salah dia nya? Hak dia harus. Tapi dia tak buat lagu tu lah. Dia kata dah dia tak mensia-siakan balasan orang buat baik. Tilik pada akalnya harum. Boleh. Apa tu dah? Kira tu harum. Dua-dua pihak. Tarkulli mumkinin. Maka sini geti. Semua benda mungkin Tuhan buat harum. Kafa'lihi. Han keadaan tartu. Han keadaan meninggalkan buat benda mungkin tu. You kecek lagu tu. Sebenarnya ambil fa'lu mari dulu, tapi ambil tarku dulu. Bazar dia. Han keadaan tinggal benda mungkin tu kainan ka fa'li. Adalah ia tinggal tu seperti buat akannya. Akan benda mungkin. Kalau tilik sungguh idafat hi kepada idafat fa'li kepada hi, dapat masdar kepada maf'ul. Hi dah merajak kepada kullu mungkinin. Seperti buat akannya. Seperti buat akan benda mungkin tu. Yang ni kafa'lillahi kulla mungkinin. Tak difa'il lagi. Seperti membuat oleh Allah akan tiap-tiap benda mungkin. Moleknya kafa'lihi. Jadi supah dulu. Qalu tarkihi dah. Kafa'lihi ta'ala kulla mungkin. Seperti membuat oleh Allah Ta'ala akan tiap-tiap benda mungkin. Tuhan buat tiap-tiap benda mungkin. Apa orang kata? Harus. Tinggal pun sepatu, dia kata. Kecek gitu. Geti mari. Buat benda mungkin, apa nak kata? Harus bagi dia. Tinggal sepatu. Dia kecek lagu ni. Dia kecek lagu tu. Kan ambil hak tu dulu. Seolah kata hak nu lah musyabbah bi. Hak nu yang berasal dengan jawab pada asal kia hak musannahnya. Berasal dengan wajah syabahnya, berasal dengan sifat wajah syabahnya, kena kepada musyabbah bih nu, iaitu lafaz li. Kira-kira mari. Tu. Kena ambil hak nu mari dulu kira baca. Kalau kita nak hurai pun mudah nampak tu.
Harus bagi Allah Ta'ala. Tinggalkan tiap-tiap benda mungkin. Serupa dengan buat yakni harus dia buat benda-benda mungkin dan tinggal pun sepatu. Tinggal pun harus. Nampak ke tak? Payah dah. Tak payah ni. Kalau payah mari tengok maksud. Maksud. Kau dulu sikit daripada isyarat musannaf. Bi fadlihi, dan bermula yang harus pada hak Allah Ta'ala ialah meninggal tiap-tiap benda mungkin dan membuat benda mungkin. Harus berlaku bagi dia. Nak buat pun tak apa, nak buat pun tak ada siapa tekan, nak tinggal pun tak ada siapa murih, nak buat pun tak ada siapa paksa, nak tinggal pun tak ada siapa murih dia. Dia nak ambil dah Allah boleh aku. Apa nak kata dia nak murih ke dia? Wal-iyazubillah. Kalau gitu, dan bermula yang harus han keadaan benda tu, han pada mustatil jaizun, han keadaan perkara tu hasilan bi fadlihi, hasil ia benda yang harus tu hasil dengan limpah kurnianya, limpah kurniaan Allah. Limpah kurniaan. Asal fadl itu limpah. Yalah dah limpah. Kecek makna limpah. Tapi maksud fadl itu i'ta, beri. Beri itulah kurnia. Kurnia tu beri dah. Kalau tu kecek limpah kurnia. Kecek bahasa Melayu kita limpah kurnia tu idafah lil bayan tu. Limpahan yang ialah kurnia tu dah orang panggil tafsir. Tu tafsir akan makna limpah. Orang panggil tafsir makna lazim. Bukan limpah kurnia. Idafah tu orang panggil idafah. Tu dia. Apa dia? Dia ambil maksud tu. Al-fadlu bimaknan ihsan. Asal makna limpah. Makna limpah. Tak sakit kalau limpah kurniaan dia suku-suku tu. Tu dia ambil limpah tu, dia ambil fadli tu dah. Fadl tu limpah. Tapi maksud fadli tu ihsan, buat baik dengan cara buat baik, bulak-bulak buat. Tu fadli. Hasil dengan limpah kurnianya, limpah kurnia Allah Ta'ala, kuam meta karuna, kuam endu, kuam meta, kita kata limpah kurnia, kuam karuna Allah Ta'ala, wa adlihi, dan adilnya atau pada fadlihi, dan hasil juga dengan adilnya, keadilannya, kuam yutitam nyonya Allah Ta'ala. Musana kecek dua ni isyarat kepada satu benda hak kita tak boleh tinggal juga. Maksud limpah kurnia ni, asyaron musannifu telah memberi isyarat. Asyara semata dah. Gua kata asyara semata. Ya nak. InsyaAllah tak puas dah. Asyaran musannifu telah memberi isyarat oleh musannif Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala. Memberi isyarat oleh musannif rahimahullah bihaza, memberi isyarat dengan ini, bihazal qaul, iaitulah biqaulihi fadlihi wa adlihi. Dia isyarat dengan kata ni. Kalau kita tak perhati tak nampak. Ya isyarat cara-cara sini-sini je. Ya bukan sorang. Ya isyarat dah. Ya sini-sini ila mas'alatis sawabi wal iqab. Isyarat kepada masalah as-sawabi. Masalah pahala. As-sawab bermakna al-isab. Isabah. As-sawab yang isabah. Maknanya memberi pahala. Tu sawab tu. Sawab dengan makna isab, maknanya memberi pahala. Wal iqabi, dan makna dan masalah mensiksa. Iqab ni bina masyarakat dah.
aqaba yu'aqibu mu'aqabatan wa iqaban. Maknanya menyiksa. Jadi isyarat oleh musannaf dengan ini kepada masalah memberi pahala dan menyiksa. Tuhan wi pahala apa hukum? Boleh dia nak wi pahala. Kita dah tebang buat amalan mau 10 tahun. Dia tak wi pos sekarang. Apa nak kata? Haru. Bokeh tak layak nak dapat di mula lagi dah amalan. Tak layak nak dapat. Wi juga, wi kerana limpah kurnia dia. Oh, kalau tilik pada amalan yang serba kekurangan tu, tak patut dan layak untuk dapat balasan dulu lagi. Buat teluk-teluk gitu ya kitanya. Tak pada dengan modal. Modal mahal-mahal aja, mata mahal-mahal aja. Mata tu modal mahal tu. Mulut modal juga yang mahal. Boleh duk baca tu baca ni, tapi baca gitu-gitu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tak pada dengan modal. Gana. Lutut tu modal banyak mana tu. Harga lutut tu. Tapi rokok sestai. Tak rokok tak rokok. Duk tunggu duit bersyarat boleh. Tu. Rokok tu. Duk tunggu duit depan terangkan. Tak apa. Nak rokok tu biar dilama sikit. Tak rokok. Tak pandai dulu lagi. Tu sebenarnya. Misalnya isyarat kata, isyarat dengan ini kata kepada masalah sawab wal iqab. Kok mana? Taprak pada asyarat. Fayajuzu, maka harus. Yani aklan, pada akal. Harus pada akal bagi Allah Ta'ala itu. Boleh. Harus mana? Boleh. Boleh berlaku. Boleh dua-dua. Boleh. Patut dan padan bagi Allah Ta'ala. Ayyusiban muti'a. Bagi ajuz. Harus oleh bahawa asaba yusibu. Maksud ayyusiba. Bahawa memberi pahala ia Allah. Memberi pahala al-muti'a. Akan orang yang buat taat. Atau ayuti'u ita'ah muti'. Muti' ni orang yang buat kerja taat. Atau ayuti'u asalnya atya'a, yuti'u. Muti' ni asalnya muti'un. Itu dia asal gitu. Ia yusibal muti', bahawa memberi pahala ia akan orang yang buat taat. Kita buat taat kepada dia, ya wi pahala kita. Apa hukum? Harus, tak ada wajib. Tak serupa dengan tokeh. Tokeh dia upah kita buat kerja. Bila kita buat dah, ya kena beri duit lah. Tu hak tu tekan ni mari. Tak beri pula tuang awak. Tak jauh. Kira hak tu tak apalah ya. Kira mari. Hak tu kira unek-unek syarak. Tapi hak ni tak ada siapa tekan dia. Pia syarak mana kita tekan tu Kita buat mari lama-lama dah. Siapa lagi duk tekan dia wi pahala kepada kita? La, tidak ada. Tu fayajuzu lillahi ta'ala ayyusiban muti', isabatul muti'. Memberi pahala akan orang yang buat taat kepada dia. Dia tak wi pun. Tu dia. Bahawa memberi pahala ia Allah Ta'ala akan orang yang buat taat. Orang yang kerja taat. Yusibah tu fatafaddulan minhu. Harus beri pahala. Memberi pahala tafaddulan kerana limpah kurnia kerana kesian belah minhu minallah. Kesian belah daripada Allah je. Ilak pada yusib. Beri pahala tu orang panggil kerana apa? Kerana kesian belah. La wajiban, bukan kerana wajib atas dia. La takluk atau pada tafaddulan. Bukan kerana wajib ia memberi pahala tu atas diri tu Ya wi tu bukan terkena wajib atas dia. Kesian belah betul. Ya moga dia buat syurga, ya buat neraka. Ya buat.
Ya buat tu buat apa? Hikmatnya nak bubuh. Nak bubuh orang buat baik ke dia. Lepas tu nak bubuh neraka tu orang yang kerja taat, kerja maksiat dengan dia. Atau hikmat dia lagu tu. Tu. Sabit tu ya buat orang baik dan buat orang jahat. Wajaizun alaihi khalqu syarri wal khairi wan kal islami jahlil kufri. Apa dalam jahara? Wajaizun alaihi khalqu syarri wal khairi kan islami jahlil kufri. Wal khairi kan islami wa tak mari tu. Waktu dah harus dia nak buat baik. Harus dia jadi benda kebaikan. Harus dulu lagi dah. Kalau dia nak buat cergasa boleh tak? Boleh. Dia tak buat neraka, dia buat cergasa. Lepas tu buat baik berlaku. Lepas tu apa boleh cerga berlaku. Boleh tak? Boleh. Nak buat tak saya buat cerga, nak buat neraka satu je. Buat semua orang neraka ke dia berlaku. Lepas tu boleh neraka semua. Apa nak kata? Boleh. Patut saya buat gapo di mula. Apa nak kata? Boleh. Tak saya buat cerga, tak saya buat neraka. Buat orang saja je. Buat manusia. Lepas tu mati dalam haruk supaya lemu kubah gitu ya. Apa nak kata ke dia? Kita makan minum mati supaya lemu kubah. Tak masuk syurga neraka dah. Siapa nak kata apa dia? Allah, semua tu hikmat daripada Allah Ta'ala ya buat. Sebab tu tak ada orang nak syukur hari-hari. Tu duk beri nikmat, dalam keadaan Islam tu pun. Yang menentu siadah. Fawzus sa'id indahu fil azali kadza syaqiqu thumma lam yantaqili. Allah, situ waktu berat. Fawzus sa'idi, bermula beruntung bagi orang yang bahagia. Bermula beruntung bagi orang bahagia. Jadi masuk syurga tu, kecek kata ahli syurga. Ahli syurga maknanya dapat masuk syurga tu orang panggil buntung dah orang tu. Orang sa'adah dah, orang sa'id dah. Fawzus sa'idi, bermula beruntung bagi orang yang bahagia tu, indahu, sabit di sisi dia dah. Fil azali, pada azali. Dia tetap siap dah. Dengan ilmu dia tahu dah. Kata sida Allah ni ahli neraka ke ahli syurga. Dan dengan iradat dia menentu siap dah. Kata sida Allah ni jadi ahli syurga ke ahli neraka. Fawdus sa'id indahu fil azali. Waktu takut ni, kita takut ni. Takut kata Allah waliyazubillah. Kaza syaqiqu, seperti dimakian juga. Jadi kafawdi sa'id, kasa'idi juga asyaqi, orang yang celaka. Orang celaka pun kainun kaza, supa dengan orang yang sa'id, bahagia saat ni, supa pada pihak di sisi Tuhan belaka dah benda tu. Kaza syaqiqu summa lam yantaqili, kemudian tidak, summa li tartib zikri, lam yang takili, tidak berpindah ia, tak teralih dah barang yang ada yang menetap dalam ilmu dan dalam iradat Allah Ta'ala. Tak berpindah dah, dia siap belaka dah. Kadza syaqiqu summa lam yang takili. Allah. Lepas tu dia nak kata apa? Dia buat gitu, menentu lagu tu. Dia nak buat lagu tu. Lepas tu siapa masuk dia menentu kata Zaid tu nak jadi kufur ke Islam. Dia menentu siap dah. Siapa masuk dia beranakkan Zaid tu dalam keadaan likungnya orang kafir. Celak mata nampak wala licin tak ada kening. Kan kuning. Oh, heret masuk tawah. Dalam wak masalah. Dia celak dalam rupa tu dah. Dia nak kata apa ke dia? Dia wak Zaid hidup dalam keadaan tu. Sebaliknya Umar celak mata mari nampak kepala licin juga tapi kening dah. Kan sebab putih. Oh, duk ngangah bukan duk surat gapo ni.
Surat gapo mani-mani asal muluk ni. Wa tama. Ai gapo ni? Ai Zamzam. Allah. Butungnya Umar. Tu siap dah. Pada azali lagi. Kita tak tahu ni. Allah, hak ni dah ni dak serabut. Puak wali-waliullah dia tiak kini. Kita takut kata di azali tu menetap kata dia tu jadi deraka kepada Allah. Menetap kata dia tu jadi ahli nar. Wal iyazbillah. Hak dok minta pelindung tu minta pelindung dengan cara zahir. Syarat suruh minta pelindung je. Nak minta pelindung apa hak tak siap dah. Sebut neraka apa? Wal iyazbillah min zalik. Minta jauh, minta jauh. Minta tu kira sekana syarat suruh minta. Hakikat siap dah tak ada minta. Sebut syurga Allah menjana min ahliha. Ya Allah jadikanlah aku masuk ahli syurga. Minta apa? Mintakan syarat suruh minta. Kerana berlaku syariat Nabi Muhammad pula situ. Oh, tu dia. Lepas tu orang mari kata, kalau tak siap dah, tak ada semaya bel kawannya. Pakai duk lepote gitu ya tak apa kan. Mungkin tak siap dah. Kata syurga neraka. Jawab kata ya, tetap siap dah. Tetap siap dah. Tapi Nabi kata walaupun kita tak tahu, kata kita ni ahli syurga ke neraka, moga Allah tetap pada azali lagi. Kita tak tahu. Kita tak tahu, Allah tak bagi tahu. Malaikat beberapa sahabat tengok Rasulullah bisyarat. Tu hidup-hidup lagi tu royak siap dah kata mu ahli syurga. Sahabat yang mubasysyirin bil jannah. Hak tu Allah tak ada arah dah hak tu. Siap dah. Tak mati lagi pakar. Mu ni ahli syurga. Tu Allah Pak tu debat. Sabit tu Pak tu ni nama dua makhluk wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah zul fadli. Tu mari yalihumu qaumun kiramun bararah iddatuhum sittun tamamun asyarah. Tu Pak tu lepas pada malaikat ni Pak ni lebih Pak 10 orang tu makhluk lebih. Tu. Orang lain tak ada pihak khabar lagi dengan syurga. Tak ada pihak tak ada siapa dia tahu kata ahli syurga ke neraka. Bila Allah Taala menetap siap dah, apa lagi kita nak buat? Nabi kata kullun muyassarul lima khuliqa lahu. Ada hak Nabi sebut kepada sahabat ke, ya Rasulullah, tak apalah mung duk royak mari tahu ni buat amalan tu buat amalan ni. Tak apalah mung Nabi kawan ni. Salah kawan ni orang biasa ya. Mung tu Nabi tak apalah ya wak dia di mung tu boleh gagah. Maka Nabi kata tak ingat tu nama siapa, nama apa sahabat tu. Nabi kata kullun muyassarul lima khuliqa lahu. Hadis sahih Bukhari, Muslim. Tu kullun bermula tiap-tiap orang itu muyassarun diberi mudah akan dia, dipermudah akan dia akan kullun tu. Allah Taala wi kemudahan. 5 diberi kemudahan untuk barang yang khuliqa yang dijadi akan dia akan kullun tu. Dijadi lahu untuknya untuk ma. Kalau Allah Taala jadikan dia untuk syurga, Tuhan akan widya mudah kerja amalan ahli syurga. Kalau Allah Ta'ala jadikan dia jadi ahli neraka, Tuhan akan widya tu mudah kerja amalan ahli neraka. Sebab tu tak ada pelik apa. Orang hok berjuru sebut kata buat baik, tak ada saya. Jadi mudah semata. Lewat baik jadi mudah semata. Lewat jahat sosok ni masa payah. Sebaliknya hak wak jahat mudah semata. Sebut kata wak jahat ya mari sokong cong cong. Cong. Kita get no. Di itu mojo di dan kasino kita maju di sini. Tapi kena tunggu modal. Berapa? 40,000 cong. Tak ada poli mudah. Sama ayah ni kita gede no. Tak apa. Gi. Cong. Tu. Nak cong semata. Tu.
Sikit orang lah kita ni. Tapi nak royak kata mudahnya kerja amalan orang jahat. Sebut pergi masjid, hajak pergi masjid payah nak pergi. Hajak pergi situ sini kebaikan. Dia mau makan masjid ni pergi. Malah. Payah. Tu tanda dalil je. Tapi tak lewat tentu lagi, cuma wak dalil. Boleh ada Belanda juga. Akhir-akhir ni mengucap Belanda, hok pesing kupur tu. Tu dia yang menentu siap dah. Kalau itu bila orang tu kata, kawan tak semaya kalau gitu, dah tentu siap dah kata ahli neraka ke? Kalau ahli neraka ahli syurga tentu siap dah tak semaya. Jawab kata, tak kena. Ikutmu. Tak kena. Ikutmu. Tapi Nabi wayak dah, tiap-tiap orang tu hari kemudahan untuk apa hak jadikan dia. Tak ada apa, ikutmu. Aku tak semaya kalau itu dah tak ada ahli syurga. Lah silakan. Dia nak mapuh leha tu ke? Gitu. Allahu Akbar ya Rabb. Tu. Maka harus bagi Allah memberi pahala akan orang yang buat taat. Tafaddulan minhu minallah la wajibah. Wa ayyu aqiba al-'asiyah atau pada yusibah. Dan harus bagi Allah bahawa aqaba yu'aqibu mu'aqabah, menyiksa ia Allah Ta'ala al-'asiyah akan orang yang derhaka. Orang yang derhaka kepada dia, dia nak siksa, apa nak kata? Harus bagi dia. Dia tak siksa, apa nak kata? Tapi nak kata apa ke dia? Harus dia siksa. Dia ni tak semaya, Allah Ta'ala ambil bubuh dalam neraka. Dia ni tak puasa, Allah Ta'ala siksa dalam neraka. Apa nak kata? Harus bagi Allah, tak ada kuasa boleh. Adlan minhu. Mengsiksa tu adlan kerana beradil minhu minallah. Kerana adil daripadanya, kerana keadilan daripadanya. Ilat pada kata yu'aqibah. Ya siksa kerana adil. Ya adil. Ya tak zalim. Ya Allah, bila mung tu menentu aku ni ahli neraka dah. Ya Allah, pasal apa? Kalau menentu, kalau ya Allah ya Tuhan aku, lama dekat di akhirat esok lagi dia dakwa depan Tuhan pula. Duk dakwa depan Allah Taala. Ya Allah, bila engkau menentu dak kata aku ni akan tinggal semaya pada hari ni. Menentu siap dah pada aku ni tinggal semaya. Lepas tu nak ambil salah apa pula kat akunya, dia menentu siap dah. Nak buat aku neraka apa dia menentu kot tu lah dah. Dia jawab kata kena, sungguh aku menentu, cuma lalu kok rank yang ada di mu tu juga. Tu rank pia. Rank siapa? Munduk minum arak aku menentu, tapi rank siapa? Rank mu juga. Aku menentu, we membuat rumah, lepas tu rank siapa? Rangmu, sabit tu aku boleh bangsa ke dirimu tu. Aku wimung boleh milik rumah tu. Sebab apa? Sebab rangmu, aku tilik pada rang tu je. Iktibar kepada usaha ikhtiar tu je. Sabit tu apa milik kata rumah ni rumah hakku ni. Rumah siapa? Rumahku. Padahal rumah Allah Ta'ala. Tapi Tuhan boleh kita bangsa rumah tu kepada hak kita. Kerana lalu kok rang tu, rangmu tak apa, pakai hakmu. Seolah kata, pakai wimu kata milik kata hakmu pada rangmu. Sebab rangmu, tenagamu sendiri. Kalau gitu, sepatu juga benda hak ni. Minum arak, aku menentukan minum, tapi rang siapa? Rangmu. Sebab rangmu tu aku ambil membuat neraka tu. Jadi, jawab jadi juga. Yang ni berlaku adil daripada dia. Yang kira sebelah lah kita. Yang kira boleh bahaya hak kita. Benda hak jahat, tak sih dah. Tak sih. Tuhan belakang. Nyanyi. Kita tu zalim diri kita sendiri. Wa ma zalamuna
walakin kanu anfusahum yazlimun. Itu dia. Ada ayat mari, tidak kami zalimkan mereka, tapi mereka diri mereka zalim diri mereka sendiri. Dia bahasa. Lagu tu. Habis itu, kerana adil daripadanya, la zulman, bukan atau pada adalan. Tidak kerana zalim, bukan kerana dia zalim. Kerana semua hak dia belaka ni kan. Nak panggil zalim tak boleh. Muka reta hai tu hak dia semua. Wajiban atau pada zulman. Dan bukan atau pada zulman. Bukan zalim dan bukan wajib. Tu. Bukan kerana dia zalim dan bukan kerana wajib atas diri dia. Tuhan ni bila orang buat jahat wajib dia kena siksa. Tak wajib. Tuhan ni Allah lagi siksa orang buat jahat. Zalim, tak jadi zalim. Hak dia berlaku, harus bagi dia. Harus hak dia. Dia nak kata apa ke dia? Lama dah paling murid ke Tuhan. Ya Allah, aku duk mengaji mari tu main 4-5 tahun tak reti pau sekarang lagi. Ngano kamu tak berikuti-ikuti ke? La ilaha illallah. Jadi murid ke siapa? Hak dia. Ya Allah, kena budak tu baru masuk, ya reti sign dia berat dah. Aku ni ngaji main lama tak reti lagi. Nak urip apa ke dia? Harap daripada Allah Ta'ala. Ada harapan sudah. Jangan sengkau jahat. Kita kecek lagu tu, kita sengkau jahat dengan Tuhan. Sengkau jahat dengan Tuhan. Jangan kita sengkau jahat lagu tu. Harap semata, ya Allah, ada tu hikmat tu. Kena lama-lama tak nampak lagi ni. Ada tu hikmat tu. Hikmat tu ada tu. Boleh jadi ni. Kalau aku reti tekan ni, aku tak boleh bawa ilmu tu. Ilmu yang aku reti tu aling-aling saja, tak beramal dengan ilmu ni kerana budak sangat putih lagi. Dia putih lagi, nafsu dia tu banyak ikut syahwah duniawi tu dia banyak lagi. Orang panggil apa sing nak akik tayar lagi nafsu. Lalu tu kalau dia alim tekan ni, budak ni tak akan boleh amal dengan ilmu dan tak boleh jaga ilmu dia. Kalau akik tayar ya hari. Lalu tu tak wi lagi Kalau tak wi lagi. Nanti dia tua sikit lagi. Teka tu dia boleh beramal dengan ilmu, dia boleh sebar ilmu, dia ada orang, ada sikoh sikit dah dalam masyarakat, barulah aku beri ilmu ke dia. Ada hikmat belaka tu. Setengah orang yang punya alim awal kerana budak ni berjuru dia asal lagi dah. Dia bukan berjenis. Hak pasti akak tayar budak ni. Kau alim hello. Dia boleh jaga ilmu jadi hello lagi. Tu. Faham tu dah? Semua tu harus bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Apa? Tilik pada diri benda haruh berlaku. Haruh. Ya seperti kita kata orang kaya tu ya tu kaya. Orang kaya dalam kampung dalam negeri ni dia kaya. 10 juta harta dia beratus-ratus juta. Maka kita ni nak ke duit dia juga. Nak ke duit. Kita pun hidup nerah-nerah lah lepas rumah dia tu. Mudah-mudahan dia ada wiskut 2. Skut 2. Kita nerah, kita buat kerja tok tek. Apa hukum dia tu nak halau duit kita? Apa hukum? Apa nak kata? Ikut dia. Dia nak pun tak apa. Sewi pun tak apa. Ikut dia. Tapi bila dia kata tak apalah, nerah lah sikit-sikit. Apa aku nak bagi 1,000, 1,000, 1 juta. 1 juta banyak dah. 1,000 kamu. 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 1,000
Apa nak kata? Mesti dia kena berikan raya janji dah. Kalau gitu tilik kepada diri beri, asalnya harus. Tapi bila tilik kepada janji, mesti dan wajib. Maka wajib tu panggil wajib aridi saja. Wajib akli aridi. Dengan sebab pandai kepada janji dia. Kalau dia tak janji dulu boleh tak? Dia tak janji di mula boleh tak? Boleh. Maka janji tu pun tafaddulu minhu juga. Bukan wajib. Cuma dah janji dah pada akalnya, dia kena beri. Kerana kalau silap janji tu kurang martabat diri dia, maknanya kekurangan bagi zat yang mulia. Maka tunai janji itu adalah satu benda yang kesempurnaan bagi zat. Tu. Maka mesti kena tunai tu. Oh, ya kena beri. Ya kena beri tu kira otak kita. Dia janji dah, ya kena beri. Cuba kali lagi fikir. Ya kena beri ke tak? Oh, dia janji kata masuk syurga, ya kena beri. Ya kena beri tu kena berilah. Cuba fikir kali lagi. Fikir dalam lagi. Ya kena beri dah. Fikir mula-mula, ya kena beri dia janji dah. Cuba turun selapis lagi. Sebenarnya tak ada kena apa ni. Kalau dia tak sewi pun nak orang kata apa ke dia. Nampak tak? Kalau dia janji dah tapi dia tak beri, dia nak kata apa ke dia? Tapi akal mari fikir, tak lihat dia janji tak beri lagu tu. Hanya mari ikut ni. Orang panggil wajib tu mengikut aridi yang datang. Mari nampak tu dah. Tilik ke benda tu harus zati namanya. Jaiz zati, wajib aridi. Tak ada apa masalah dua ni tak melapi. Tidak menafi-nafi, tak berlawan dak dua ni. Mana duduk lejabir tulah tak apa. Lejabir tulah tak apa. Habis. Apa tak tu ayah tak ayah ni. Kesimpulan duduk bawah ni. Maksudnya Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrat. Saya ambil mari sini lagi dah. Tapi dapat terkait dengan kudrat dulu. Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrat, sifat berkuasa dia. Ada bila dah sifat kudrat yang qadim pada azali lagi dah, sama-sama dengan zat. Allah ada sifat kudrat. Sifat kudrat yang patut baginya bagi Allah. Jadi dengan sifat itu kena kata gitulah dah. Yang patut baginya bagi Allah. Patut ni ibarat daripada takluk kudrat suluhi qadim ni, patut dan padan bagi dia. Allah Ta'ala ni kidam, bersifat dengan kidam, Tuhan qadim. Sifat dia pun qadimah, sifat kudrat dia pun qadimah, sama-sama sedia dengan zat. Maka pada sedia kala lagi dah, dia patut mengadakan tiap-tiap perkara atau tiada mengadakan, akan dia akan tiap-tiap perkara. Ia nak mengadakan tiap-tiap benda mungkin atau tak mengada, ia patut dua-dua pihak. Kerana ada kudrat. Sebab kita ada duit lah kocek ni. Ada 10,000. Nak beli barang tak saya beli barang, boleh berlaku moga barang duit tu ada. Tak saya beli lagi kok kita. Nak beli ikut umum. Jadi seolah kata benda tu ada ni patut dua-dua pihak lama dah. Dengan sebab ada kudrat di zat, ya patut dua-dua pihak tu dah. Nak mengada pun boleh, nak meniada, tak mengada pun tak apa. Kalau orang kata, apa hukum kalau Allah Ta'ala tidak menentukan apa-apa benda mungkin pada azali? Haruh. Tu. Tapi bila ada mungkin dah, reti kata menentu. Reti kata idrak tu menentu dah, kerja dah. Reti kata iradat kerja. Bila ada mungkin, reti kata kudrat kerja.
Kalau tak kerja, boleh harus. Kudrat tak sewa apa. Tapi patut dah untuk nak kerja bila masa ya kena. Nampak tak? Nampak tu dah. Kalau itu, maka mengadakan mungkin itu tidak jadi tekanan dan paksa atas dirinya, diri Allah Ta'ala tadi paksa dah. Ya patut nak mengada meniada. Tak ada tekanan apa atas diri dia. Dan kalau ia tidak buat pun, maka tidak jadi kesalahan apa-apa bagi dirinya. Itu maksud. Salah ke apa ke dianya kalau dia tak saya buat? Kalau dia nak buat, dia tekan ke apa dianya? Tak ada. Maka dipaham di sini bahawa jaiz ini bukanlah kembali maksud kepada sifat bagi zat Allah Ta'ala. Jaiz ni bukan kena ke sifat zat. Kalau jaiz kena ke sifat zat, boleh kita kata Tuhan boleh bersifat dengan, boleh bersifat, ambil sifat pun boleh, tak sewa sifat pun boleh. Tak. Kalau sifat zat semua benda wajib. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sabit, basat, kalam, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Sifat zat Tuhan semua benda benda wajib. Tak ada benda haram. Bukan kata sebab kudrat ni Tuhan nak pilih, nak ada kudrat di dia pun tak apa, tak si kudrat pun tak apa. Tak, bukan kali kata gitu. Karena kudrat bukan benda jaiz, kudrat benda wajib. Tapi jaiz di sini bukan kembali kepada sifat bagi zat supaya dengan kudrat iradat tu. Maka tidak boleh dikatakan Allah harus bersifat dengan dia dan harus tidak bersifat dengan dia. Tak ada kata gitu. Nampak tak dah? Tu. Bukan jaiz dengan makna tu. Bahkan kembali maksudnya, maksud lafaz jaiz ni kepada perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Tuhan tu jaiz. Timur dua pihak. Perbuatan Allah yang diibaratkan dengan sifatul af'an orang panggil, atau takluk tanjizi hadis bagi kudrat orang panggil. Tuhan memberi rezeki, itu perbuatan dia. Tuhan menurunkan hujan, itu perbuatan dia. Allah yang menjatuhkan seseorang, Allah yang menaikkan seseorang, Allah yang buat baik kepada orang ni, Allah yang membala kepada orang ni. Perbuatan dia berlaku tu. Maka perbuatan dia tu dikatakan sifatun af'an, dan perbuatan dia tu dikatakan takluk kudrat yang tajidhi hadis, baru pelaku benda. Maka perbuatan Tuhan semua ni apa hukum? Wajib ke tak? Ya kena buat. Kan mustahil ya buat. Allah tak lihat dia dah, muka duk nampak dah. Nak kata mustahil ya buat tu jadi kobhau lagi. Kerana benda duk nampak tunggu-tunggu dah kata ada. Wajib tak kaya kena buat? Dah. Mustahil kan? Dah. Apa hukum nak kata? Perbuatan dia harus bagi dia. Dia nak turun hujan, dia nak pergi kemarah, dia nak pergi gemuk dia ni, nak pergi kuruh dia ni, nak pergi renah dia ni, nak pergi tinggi dia ni, nak pergi putih dia ni, nak pergi hitam dia ni. Ikut dia. Nampak tak tu? Ikut dia. Nampak tak? Tu je maknanya. Maka kesimpulannya, banyak kesimpulan lah. Maka kesimpulannya, segala perbuatan-perbuatan Allah itu hasil dengan limpah kurnianya atau keadilannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang hasil dengan tekanan dan paksaan. Cok situ. Etikot gitu ya. Maka kerti di sini, dia nak hantar Nabi mari kita apa nak kata? Haruh bagi dia. Dia tak sihat Nabi mana-mana meroyak. Haruh dia. Nak lepas we manusia ni dalam kejahilan semua. Supaya lemu kubah gitu. Dia makan rupuk. Tak sihat Nabi mari, tak sihat malaikat mari, tak sihat kitab-kitab mari ya. Apa nak kata? Harus. Tapi hatta mari juga apa? Irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jallan mulin ni'mah. Allah. Tu. Habis itu. Nampak tu dah. Orang tu kaya, lepas kaya dia beri duit lagi. Allah tak beri rezeki lagi. Kaya dah kok kaya lagi.
Siapa nak kata ke dia? Gano ya Allah, ya tu kaya dah beri apa duit ke dia. Berilah kepada orang miskin ni. Dia ni tak ada apa nak makan ni. Tengok duk tidur bawah ketak tu. Ya Allah, berilah duit ke dia. Mu nak beri apa ke pokok tu pak tu. Nampak kaya, kau kaya. Dia nak kata apa ke dia? Dah. Tak. Tu. Wajaizun fi haqqihi ma amkana ijada ni'daman ka rizqihi al-ghina. Ialah kat tu. Cari rezeki kepada orang kaya. Dia nak kata apa dia? Walaysa majburan wala ikhtiyara walaysa kullu yaf'alu ikhtiyara. Tu. Hak tu masalah lah. Masalah Jabariyah dengan Mu'tazilah. Ada pahal ikut C. Hak ni pahal sebelah, hak ni pahal sebelah ni. Tu. Habis pahal dak tu dah. Tu kesimpulan dia. Habis situ. Tak ada ayah apa lagi. Yo. Mana? Bukan kena kiri takluk tu. Jadi takluk tangjizi hadis ni baru, hukum kata baru. Takluk tangjizi hadis baru berlaku je. Dia. Allah Ta'ala menentu dah kata Nabi ada Zaid esok. Zaid ni nak ada pada esok hari. Bila siapa esok kudrat buat Zaid, maka Zaid tu baru ada. Bila Zaid baru ada, reti kata kerja kudrat baru sudah siap esok tu. Baru sudah ya. Bukan siap pada sedia kala. Kalau siap pada sedia kala, Zaid ada dah sedia kala ya. Baru siap ya teka tu ya. Baru kerja. Kecek mudah tu baru kerja. Maka kerja bagi kudrat tangjizi hadis tu orang panggil benda baru. Maka kerja itulah dikatakan sifatul af'an ya. Kerja kudrat yang sudah baru luluh pada waktu imkan ni, tu dikatakan sifatul af'an bagi Allah. Allah memberi rahmat, Allah beri rezeki kepada Zaid pada hari ni. Tu sifatul af'an dia. Allah tarikkan harta daripada Zaid pada hari ni. Tu sifatul af'an dia. Allah matikan Allah pada hari ni. Allah hidupkan Umar pada hari ni. Tu sifatul af'an dia. Semua berlaku, baru berlaku je mengikut apa yang ditentu pada azali. Maka sifatul af'an tu dikatakan benda baru. Benda baru. Benda maksudnya benda hadis, bukan benda qadim dah, bukan benda azali dah. Benda hadis, benda baru. Sifatul af'an sendiri. Maka sifatul af'an itulah dikatakan takluk iradat tangjizi hadis. Takluk kudrat tangjizi hadis. Tu hak tu dua tu. Maka pandai kepada takluk kudrat tangjizi hadis saat ni tu, kita nak katakan hukum bila ni tilik kepada hak Allah Taala. Tuhan buat benda tu. Tuhan peluluhkan benda hak ditentu pada azali tu, apa hukum? Tilik kepada diri benda tu. Yang tilik kepada takluk ilmu dan takluk iradat. Tilik kepada diri buat tu haruh bagi Tuhan. Maka ja'id ni kembali, bukan kena ke diri tu, kembali kira kepada takluk kudrat tangjizi hadis. Bukan kembali kepada sifat kudrat nu dah. Sifat kudrat orang panggil benda sifatul zat. Adapun takluk tangjizi tu sifatul af'an. Hak tu harus, hak tu benda hak baru. Tu faham molek tu. Nampak tak tu? Kita wajib jika ada tu kita nak sama nak tu kita nama Allah, kita sebagai wajib puasa, kita Allah ini ada Tuhan saja. Tak tahu apa? Tak tahu apa? Tahu kata wajib kena pun mungkin Nabi mari suruh wajib kena. Dak 10 mukubah. Makan upuk. Tu pok orang sakit dalam hotel dah.
seruai tak sapa gapo ke dia. Oh duk makan telanya boge cara dia. Tak tahu benda. Tak tahu kencema cuci, tak tahu benda baik jahat, ikut si. Orang lain hutan. Sebab tu buat tu kalau seruan Muhammad tak sapa lagi, tak wajib gapo, tak jadi mukallaf dulu lagi dah dia mohon. Tak ada. Jadi bagi dia tu tak jadi taklif. Kalau tak taklif ni jadi hukum lain pula. Masuk dalam al-fitrah kadang-kadang. Kadang-kadang Allah Taala dengan sebab tidak taklif tu masuk syurga. Tak taklif pada dia. Sebab budak-budak tak ada taklif bagi dia, Tuhan masuk syurga. Dia masuk syurga tu pun tafaddulun minhu juga. Kadang-kadang dia tengok pada lembu, dia kata baik lembu padaku. Tilik kot mana boleh kata baik lembu padaku? Kecek kata baik lembu. Cuba tanya dia, mu nak jadi lembu tak? Tak usah. Sebenarnya baik lembu padaku kalau dia mapuh. Tapi kalau itu mu jadi lembu, minta Tuhan jadi lembu. Oh tak usah. Sebab apa tak usah? Kadang ada satu belah hati lagi tu, duk nanti harap-harap rahmat syurga tu. Sebelah hati tu duk takut azab neraka. Sebab ia kata baik lembu pada dia. Tapi sebelah hati duk harap rahmat syurga. Sebab tu tak usah jadi lembu juga tu. Nampak tak? Berarti kalau Nabi tak ada mari pun kita tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Duk sepuluh mukubah. Apabila duk sepuluh mukubah, ikut dia juga. Dia kembali kepada ikut dia belaka. Faham tak? Kalau duk sepuluh mukubah, hai ni lembu ada makan rupuk. Kalau Tuhan nak bawa masuk syurga boleh tak? Apa biar nak kata apa ke dia? Dalam syurga esok, oh lembu aku duk perah ni. Allah, mari dengan aku juga. Aku duk perah 4-5 ekor kawan badut sekali dengan aku dalam syurga. Apa nak kata hukum? Harus. Tapi Tuhan tak buat lagu tu. Tilik pada akalnya harus berlaku. Sebab tu binatang, setengah-setengah binatang syurga supaya dengan hening Ashabul Kahfi tu heboh syurga juga. Unta Nabi SAW tu heboh syurga juga. Buat-buat tu. Padahal tilik pada asal binatang ni, semua binatang ia bakal boleh jadi baja tanah bila. Tapi bos syurga juga. Siapa nak kata apa dia? Dia nak kata apa? Apa tak? Tu je. Tak nak nak kata apa. Untuk Nabi Sallallahu dalam syurga. Hening kitmit. Hening Ashabul Kahfi tu. Duk mana? Jadi ahli syurga apa ni? Tu. Apa lagi dia kata? Sebenarnya ikan nun. Ikan Nuh Nabi Yunus, waktu Nabi Yunus. Tu. Wallah alam belaka. Tapi nanti tengok. Nanti tengok sudah. Khilaf belaka ulama duk kata tu. Tu dia. Masa mana? Siapa? Tak tahu. Tak tahu dulu, tak tahu perkara. Mana? Hak tu kalau dia nak beritahu pula. Faham tak? Bila mati pak, oh nampak muka nakir. Oh, siapa bila nampak muka nakir? Allah Ta'ala. Tu kalau dia beritahu. Pak kalau kita sebab kita ni hidup apa mati terus. Tak ada temu gapo dah. Apa hukum nak kata? Harus pada akal tu yang lagi tu. Dengan sebab dia tu tak bagi kita temu apa-apa pun, bukan lazim kata dia tak ada. Dia ada situ lah Allah Ta'ala nya. Cuma dia pelaku benda tu benda ni tu mengikut janji dia ya. Nampak tak? Dia mati nah, dia kena temu muka nakir. Kena soal. Bukan wajib belaka tu atas tu yang buat tu. Nampak tak? Bukan wajib. Tu. Sebab tu ada orang hak tak berpegang agamanya tanya kata, "Hey, orang Islam, mung ni ada semua ke Tuhan ni. Mu nak rasa gana? Apa mu nak kata kalau mu mati esok? Mu tak temu barang hak mu dok kira tu.
Mu duk kira kata lepas pada mati ada siksa gini-gini. Tiba-tiba lepas pada mati, mu tak ada temu siksa pahala ni. Mu nak katakan apa? Dia tanya. Mu nak katakan kalau tiba-tiba mu mati esok mu tak jumpa barang hok mu duk kira. Ya sedap je. Maka demo ni jawab kata kan. Tak apalah. Aku nak tanya mu kelik dulu. Mu nak katakan kalau mu mati esok-esok khabar-khabar ditemu barang hok mu tak kira kata nak ada. Bengang lah ya aku. Kecek muda-muda. Kalau kita nak kira kata ada syurga, bukan ni kita kira saja pada wajib Nabi royak tasdik dengan barang Nabi kata. Kalau kata tak ada syurga, tak ada neraka, kita matilah hatu ya. Seri je baru kita. Tak ada leklah, tak ada sebelah rugi tu tak ada. Seri. Bahkan lagi mati pak, ada pahala syurga tu. Labur kita. Dr. Bank semaya bem hari ni pun tiba-tiba mati, tak ada kata azab neraka syurga, tak ada ni. Seri je baru. Tak ada rugi pun. Hak ruginya ke apa? Hak ruginya puak hak dah seka kata tak ada benda tu. Lalu tu duk ikut tiba-tiba pergi mati. Ada. Tak ada. Rugi teruk lah. Jadi bagi mereka ada lek seri dan lek rugi ya. Bagi kita ada seri dan laba. Tu tilik kepada diri benda tu, jangan tilik kepada janji Nabi. Hak tu kita percaya beriman. Imanu nabi yaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Wajib kena beriman. Nabi kata gitulah. As-sadiqul amin kata lagu tu. Tu. Khabaran bagi mereka ni tidak ihtimal dusta dah. Padahal kalau kita cek khabari tu kalang khabari lah, tilik pada diri benda tu. Tapi bila tilik kepada orang yang kata tak ada khabari dah. Kata hak Nabi tu kena ke benda hak sebenar semata. Tak ada ihtimal dusta pada kata Nabi. Tu. Habis itu. Nampak tu dah. Aduh. Lapis tengok. Boleh tak tu? Itu lihat ni lu. Hak dah lah 10 minit. Boleh tak 10 minit? Dah tak? Ke-15. Nak sikit ni arsala anbiya zawi fatanah ni. Bisidqi wa tablighi wal amanah. Nak sikit lagi. Wajaizun fi haqqihim man aradin bi ghairi naqsin ka khafifin maradi. Nak berhenti dah lah 15 minit ni dah. Untuk minum kafe dah. Kau minum dah? Tak lagi minum. Sekut ada lagi. Kafe ada lagi. Habis dah. Waktu baik. Kafe banyak. Teh banyak. Milo banyak. Saka ada. Boleh waktu baik mama boleh. Tapi tak nak makuk tu masalahnya. Mama tu kita bagi secuang dah sehari sebuku orang dah. Secuang mana-mana tak apa-apa buat tu baik. Okey? Tolak kat dah. Tapi makuk tu masalahnya. Purung dah tak purung rumah. Mana? Bismillah insya-Allah arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul dulu.